હરગોવિંદભાઈ કેશવજીભાઈ ભગત પરિવારના થોડાક સભ્યોને ભાગવત વંદના કરવા માટે મારે આમંત્રિત કરવા છે। સૌ પ્રથમ બારિયા રામશંકરભાઈ હરગોવિંદભાઈ, બારિયા રામશંકરભાઈ હરગોવિંદભાઈ પધારે વ્યાસપીઠે અને પૂજ્ય બાપુને હાર અર્પણ કરીને ભાગવત વંદના કરે। રામશંકરભાઈ, એમની સાથે જ બારિયા બેચરભાઈ મોટાભાઈ વ્યાસપીઠે પધારે। બારિયા બેચરભાઈ મોટાભાઈ, બારિયા વિશ્વનાથભાઈ નરભેરામભાઈ પણ વ્યાસપીઠે પધારે। બારિયા લાલજીભાઈ ડાયાભાઈ, બારિયા લાલજીભાઈ ડાયાભાઈ વ્યાસપીઠે પધારે ભાગવત વંદન કરવા માટે। હા, આપણે સૌ, હા બસ, બંને માતાજીઓના આદર વંદન માટે બારિયા મંજુબેન માધવજીભાઈ, બારિયા જીકુબેન રામશંકરભાઈ, બારિયા મંજુબેન માધવજીભાઈ, બારિયા જીકુબેન રામશંકરભાઈ, બંને બહેનો પરમ પૂજ્ય રામેશ્વરાનંદમયી માતાજી અને વરુણાનંદમયી માતાજીના આદર સન્માન માટે ઝડપથી પધારે। એમની સાથે જયશ્રીબેન ચંદુભાઈ અને જયાબેન કનુભાઈ પણ સંત વંદના કરવા માટે ઝડપથી પધારે। આ ઉપરાંત જયાબેન બેચરભાઈ, જયાબેન બેચરભાઈ, માનુબેન પરસોત્તમભાઈ અને શ્યામકુંવરબેન હરજીવનભાઈ પણ બંને માતાજીના આદર સન્માન માટે ઝડપથી આવે। આ પરિવારના આમંત્રણને માન આપીને પધારેલા મહેમાનો પણ ભાગવત વંદન કરવા માટે પધારે। એમાં ભટ્ટ બચુભાઈ ભાણશંકરભાઈ, ભટ્ટ બચુભાઈ ભાણશંકરભાઈ, બારિયા વેણીશંકર જયશંકરભાઈ, બારિયા વેણીશંકરભાઈ જયશંકરભાઈ, ગેડિયા પરસોત્તમભાઈ માધાભાઈ, હું જેમના નામ બોલું એ વડીલો ઝડપથી વ્યાસપીઠે આવશે। આપણે ભાગવત વંદન વ્યાસ વંદન બાદ ભાગવત કથાના પ્રારંભ માટે આગળ વધશું। પરમાર રામજીભાઈ કાનજીભાઈ,
परमार रामजीभाई कानजीभाई, धांधल्या कुबेरभाई केशवजीभाई, जे भाईओना हूँ नाम बोल्यो छूं झड़पथी व्यासपीठे आवशे। धांधल्या जयंतीभाई कानजीभाई, धांधल्या जयंतीभाई कानजीभाई, धांधल्या कांतीभाई छगनभाई केसी धांधल्या, पादरी सरपंच केसीभाई, भेड़ा जीवनभाई कुबेरभाई, आजरा नागजीभाई हाजाभाई, शांतिभाई प्रेमजीभाई सथराथी पधारेला, शांतिभाई प्रेमजीभाई, तळाजा तालुका पंचायत सदस्य कांतीभाई भाई शंकरभाई जानी, कांतीभाई, एमनी साथे ज मनुभाई महाशंकरभाई बारैया सथराथी पधारेला, नानजीभाई मूलशंकरभाई भट्ट भावनगर, लक्ष्मीरामभाई वनमाळीभाई पंड्या सथराथी पधारेला, लक्ष्मीरामभाई वनमाळीभाई पंड्या, रणछोड़भाई भगवानभाई जानी, रणछोड़भाई भगवानभाई जानी, देवशंकरभाई नारणभाई बाबा, देवशंकरभाई नारणभाई, मन लागे छे आपणे ताळीओ पाडवानुं भूली गया छीए। जो आपणने कोई हार पहेरावे तो केटला राजी थईए। तो आ तो आपणा सद्गुरुना आदर वंदन छे। बारिया हरगोविंदभाई केशवजीभाई भगत परिवारना आमंत्रणथी भागवत भगवान અહીં પધાર્યા છે। આપણે ભગવાનને અહીંયા આપણા માથા ઉપર બિરાજીને અહીં સુધી લઈ આવ્યા છીએ। અનેક જન્મોના પુણ્યનો ઉદય થાય તો આપણને કોઈ સદગુરુ મળે અને એમના આશીર્વાદ મળે તો ભાગવત ભગવાનનું સાનિધ્ય મળે। 7 દિવસ માટે ઉદ્ધવજીના આગ્રહને એની ભક્તિને અર્જુનની ભક્તિને પ્રમાણીને કળિયુગમાં ભગવાન આ ગ્રંથમાં ભાગવતજીમાં સદેહે રહ્યા છે પોતાના વાંગમય સ્વરૂપે। એ સ્વરૂપને 7 દિવસ માટે એના તત્વથી આવો આપણે સૌ परम पूज्य सीताराम बापूनी श्रीवाणी थी एमना श्रीमुखे थी एना तत्व ने अपना हृदय में उतारीए। पूज्य बापू ने प्रार्थना करिए आपने बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वते नमः, श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। ओ
नमः पार्वती पतये हर हर महादेव वंशी विभूषित करा नवनीरदाभात् पीताम्बरा अरुणबिम्बफलाधरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखार अरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने कृष्णात्वदीयपदपं गजपञ्जरान्ते अद्वैव मे विशतु मानसराजहंस प्राणप्रयाणसमये कफवातपित्ते कण्ठावरोदनविधौ स्मरणं कुतस्ते कण्ठावरोदनविधौ स्मरणं कुतस्ति वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा या कुन्दन्तु तुषारहारधवला या शोभ्रवस्त्रावृता या वीणा वरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्कर प्रभृतिभिः देवे सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निशेषजाड्यापहा गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरुः साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः करारविन्दे न पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं भटस्य पत्रस्य पुटेशयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव जिह्वे पिबस्वामृतमेतदेव गोविन्द दामोदर माधवेति विक्रेतु कामां किल गोपकन्यां मुरारिपादार्पितति तवृत्तिं दद्यादिकं मोहवशादवोच गोविन्द दामोदर माधवेति गृहे गृहे गोपवधू कदम्बां सर्वे मिलित्वा
समवाप्ययोगम् पुण्यानि नामानि पठन्ति नित्यं गोविन्द दामोदर माधवेति सुखं शयानां निलये निजेऽपि नामानि विष्णौ प्रवदन्ति मर्त्याम् ते निश्चितं तन्मयतां व्रजन्ति गोविन्द दामोदर माधवेति जिहवे सदैवं भज सुन्दराणि नामानि कृष्ण शमनोहराणि समस्त भक्तार्तिविनाशनानि गोविन्द दामोदर माधवेति सुखावसाने इदमेव सारं दुःखावसाने इदमेव ज्ञेयम् देहावसाने इदमेव जाप्यं गोविन्द दामोदर माधवेति श्रीकृष्ण राधां वरगोकुलेशं गोपाल गोवर्धननाथ विष्णु जिहवे पिबस्वामृतमेतदेव गोविन्द दामोदर माधवेति गोविन्द दामोदर माधवेति ગોવિંદ માધવ સ્તોત્ર પ્રેમથી પાઠ જે કરે દામોદર દયાદાને સેજે ગૌલોક સંચરે સેજે ગૌલોક સંચરે बोलिए श्री गिरिराज धरण की जय, श्री गोवर्धन नाथ की जय, श्रीमद् भागवत भगवान की जय, श्री व्यास नारायण भगवान की श्री सुखदेव जी महाराज की जय, श्री परीक्षित जी महाराज की जय, हनुमान जी महाराज की जय, श्री सद्गुरु भगवान की जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविन्द जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविन्द जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविन्द जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविन्द जय जय माधव मुकुंद हरि गोविंद जय जय माधव मुकुन्द हरि गोविन्द जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविन्द जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविन्द जय जय गोपाल जय जय यदुकुल भूषण माधव जय जय यदुकुलभूषण माधव जय जय रघुकुल भूषण राघव जय जय रघुकुलभूषण राघव जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविन्द जय जय सीता रमण हरि राघव जय जय सीतारमण हरि राघव जय जय सीता रमण हरि राघव जय जय सीतारमण हरि राघव जय जय गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो गोविन्द बोलो हरि गोपाल बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो गोविन्द बोलो हरि गोपाल बोलो गोविंद
બોલો હરિ ગોપાલ બોલો ગોવિંદ બોલો હરિ ગોપાલ બોલો ગોપાલ બોલો ગોપાલ બોલો ગોપાલ બોલો ગોપાલ બોલો ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય નમઃ ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય નમઃ ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય નમઃ ઓમ સત્યમ પરમ ધીમહિ સચ્ચિદાનંદ રૂપાય વિશ્વોત્પત્યાદિહેતવે તાપત્રય વિનાશાય શ્રી કૃષ્ણાય વયમ નુમઃ. સૌપ્રથમ ભાગવત ભગવાનને વંદન. આપ સૌમાં હૃદયમાં બિરાજમાન એવા બાલકૃષ્ણને વંદન. અહીં ભાગવત જ્ઞાન યજ્ઞમાં સાથ આપવા પધારેલા મારે બંને બહેનો રામેશ્વરાનંદજી અને વરુણાનંદજી, સંગીત વૃંદ, સ્વર્ગસ્થ હરગોવિંદભાઈ કેશવજીભાઈ બારૈયા અને અન્ય સૌ પિતૃઓના મોક્ષાર્થે આયોજિત કથાના મુખ્ય યજમાન શ્રી ચંદુભાઈ હરગોવિંદભાઈ બારૈયા, કનુભાઈ હરગોવિંદભાઈ બારૈયા, ડૉક્ટર હિરેનકુમાર, શ્રી વિશાલ કુમાર અને અન્ય સૌ પરિવારના વડીલો, માતાઓ, તખતગઢ ગામના સૌ આગેવાનો, વડીલો, યુવાનો, સથરાથી અન્ય ગામોથી પધારેલા, સથરા પીપલા અને અન્ય ગામોથી પધારેલા સૌ શ્રોતાજનો, અહીં પાઠ કરી રહેલા ભાગવતજીનો પાઠ કરી રહેલા વિદ્વાનો માના અમારા પ્રાણ દાદા મુકેશ દાદા, ગિરીશભાઈ, રતિભાઈ, અહીંના કુલગુરુ દયારામભાઈના દીકરા, મને નામ નથી આવડતું, દયારામભાઈ, બાલકૃષ્ણભાઈ અને હમણાં જ સંચાલનમાં આપ સૌને વ્યવસ્થિત સમજાવ્યું એવા શરદભાઈ, અહીં સાઉન્ડ અને મીડિયાથી સૌને શુભકામના સાથે અમારા સંગીત વૃંદના સથવારે હમણાં જ કહેવાયું કે જન્મ જન્માંતરે પુણ્યમ તદા ભાગવતમ લભેત. શ્રીમદ ભાગવત શાસ્ત્ર કલોકીરેણ ભાષિતમ. અનેક જન્મોના પુણ્ય હોય ને ત્યારે ભાગવતજી પધારે છે અને ભાગવતજી એ ભગવાન છે. આપણે ભગવાનના બીજા કોઈ સ્વરૂપને પકડવા જઈએ તો આપણી લાયકાત નથી, પરંતુ ભાગવતને શરણે જેમ ગંગામાં સ્નાન કરી અને શરીરથી પવિત્ર થઈએ છીએ એમ આ ભાગવત ગંગામાં સ્નાન કરી અને આપણું જીવન મન અને બુદ્ધિની શુદ્ધિ તરફ ભાગવત લઈ જાય છે. ભાગવત એ જીવન, મન અને બુદ્ધિને શુદ્ધ કરે એવી કથા ગંગા છે. કે આજે વહેતી વહેતી આપ બારૈયા પરિવાર, ભગત પરિવારને ત્યાં પધારી છે એવી કથા ગંગામાં આપણે સ્નાન કરતા પહેલા આજે શનિવારનો પવિત્ર દિવસ છે ત્યારે હનુમાન ચાલીસાના ગાન પછી આપણે કથા ગંગા તરફ જઈએ, આવીએ હનુમાન ચાલીસા તરફ. શ્રી ગુરુ ચરણ સરોજ રજા નિજ મન મુકુર સુધારી ભરનૌ રઘુબર વિમલ જસ જોદાયક ફલચાર બુદ્ધિહીન તનુ જાનિકે
सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीसति हूँ लोक उजागर। राम दूति अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन बरन विराज सुवेशा कानन कुंडल कुंचित केशा। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे कांधे मूंज जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा विकट रूप धरि लंका जलावा। भीम रूप धरि असुर सहारे रामचंद्र के काज सवारे। लाय संजीवन लखन जियाए श्री रघुवीर हरषि उर लाए। रघुपति किन्हीं बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय भरत सम भाई। सहस्र बदन तुम्हारो यश गावे अस कई श्रीपति कंठ लगावे। जनिकादिक ब्रह्मादि मुनीषा नारद शारद सहित अहिसा। यम कुबेर दिगपाल जहाते कवि कोविद कह सके कहाते। तुम उपकार सुग्रीव किन्हारा मिलाए रघुपति दीन्हा। तुम्हारो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर भय सब जग जाना। जुग सहस्र जोजन पर भानु लील्यो ताहि मधुर फल जानो। प्रभु मुद्रिका मृग मुख माहि जलधि लांघि गए अचरज नाही। दुर्गम काज जगत के जेते सुगमानो ग्रह तुम्हार तेते। राम दुआरे तुम रखवारे हो तन आज्ञा बिनु पैसारे। सब सुख लहे तुम्हारी शरणा तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज सहारो आपे तीनों लोको हाक से कापे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे। नासे रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत वीरा। संकट से हनुमान छुड़ावे मन कर्म वचन ध्यान जुलावे। सब पर राम तपस्वी राजा तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे सोहि अमित जीवन फल पावे। चारों जुग परताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियार। साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुलार। अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता असुर दीन जानकी माता। राम रसायन तुम्हार पासा सदा रहो रघुपति के दासा। तुम्हार भजन राम को पावे जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुवीर पुर जाई जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चीतन धरई हनुमत सेई सर्व सुख करई। संकट कटे मिटे सब पीरा जो सुमिरे हनुमत बलवीरा। जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई। जो शत बार पाठ कर कोई छूटे बंदी महासुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा होय सिद्धि साखी गौरी सा। तुलसीदास सदा हर चेरा कीजे नाथ हृदय महादेवा। पवन तनय संकट हरना मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित हृदय बसौ सुरभूप। प्रभृति नगर की के सब काजा हृदय रखे। कौशलपुर राजा करल सुधार करहि मिताई। गोपद सिंधु अनल शीतलाई गरुड़ सुमेरो रेम समताई। राम कृपा कर जित गाजाई अति लघु रूप धरि हनुमाना। पैठ नगर सुमिरी
भगवान सीताराम चरण रति मोरे अंदिन बटो अनुग्रह तोरे जय गिरिजापति दीन दयाला सदा करो चंदन प्रतिपाला जय जय गिरिवर राज किशोरी जय महेश मुखचंद्र चकोरी गाये गणपति जगवंदन शंकर सुवन भवानी के नंदन बंदव गुरुपद पदुम परागा सुरुचि सुभाग सरसानुरागा बंदव बाल रूप सही रामो सब सिद्धि सुलभ जपत सुनामो सब सिद्धि सुलभ जपत सुनामो। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय। બહુ સરસ એ ટાંચ એ બરાબર છે ટાંચ મંજીરા વાળા થોડોક આગળ કા બાજુ સરસ તાલ મળે પણ આગું થોડું કા બાજુ એટલે આજે ખરેખર આ વૃંદાવન ધામ લાગે ચારે તરફ લીલોતરી વૃંદાવન છે ને વૃક્ષો આચ્છાદિત અને અહીંયા મોર કોયલ પક્ષીઓથી એના ગુંજારવથી અહીં બરાબર આ સ્થળ પસંદ કર્યું છે પવિત્ર એવું વૃંદાવન ધામ લખ્યું છે ને એ જ પ્રમાણે અહીં વાતાવરણ ઊભું થયું છે. ચંદુભાઈ મને કહેતા હતા કે મારે વાડીઓમાં કથા રાખવું તો થોડુંક દૂર પડે પણ અહીં એમનું એમ બેઠું રહેવાનું મન થાય એવું ત્યારે એની સાથે સોનામાં સુગંધ ભળે આપણે ભક્તિમય વાતાવરણ ઊભું કરી અને જે 7 દિવસ એક તીર્થ અહીં ઊભું થયું છે સૌ પ્રેમથી 7 દિવસ લાભ લેજો અને પરમાત્માના કલિયુગમાં હરિગુણ છે ને એ કલિયુગનું પરમ સાધન છે કે કલિયુગમાં પ્રેમથી માત્ર કીર્તન કરે ને તો પણ પરમાત્મા રાજી થાય છે. એવા વાતાવરણમાં આપણે કથાનો પ્રારંભ કરીએ. આજે કથા શ્રીમદ ભાગવતના સ્કંધની નથી, ભાગવતના 12 સ્કંદ છે પણ ભાગવતનો મહિમા ગવાય છે. આજે 2 પુરાણમાં એનો મહિમા છે, એક સ્કંદ પુરાણમાં અને પદ્મ પુરાણમાં. તો એ પદ્મ પુરાણમાં 6 અધ્યાય છે અને 6 અધ્યાય ભાગવતનો મહિમા કહે છે. કારણ કે ભાગવત પોતે તો એનો મહિમા કહી શકે નહીં, હીરા આપણને મૂકશે બોલે ન આપના મોલ, પણ ભાગવતજી કહે છે તો એ ભાગવત એનો મહિમા આગળ કોઈ એમ ભાગવત આજે ભગવાન છે. આ કોઈ પુસ્તક નથી, ધર્મ પુસ્તક છે પણ એમાં પરમાત્માનું વાંગમય સ્વરૂપ છે. ભગવાન જ્યારે પ્રભાસના પીપળા તળે પદ્મ પુરાણના 3 અધ્યાયમાં આમ કહ્યું છે માધ્યમમાં કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ સ્વધામ ગમન કરવા માટે દ્વારકાથી પ્રવાસ પધાર્યા. કારણ કે યાદવોનો ઉપસંહાર ત્યાં થયો, તમામ યાદવો પ્રવાસમાં સમાયા. તો પ્રભુ ત્યાં પધાર્યા, સાથે ઉદ્ધવ અને અર્જુન બંને છે. પ્રભુએ ધ્યાન કર્યું અને ધ્યાનની સાથે ઉદ્ધવને થયું કે હવે પ્રભુ ધામમાં જવાના છે. એને આંખમાં આંસુ આવ્યા, હવે પ્રવાસથી ઉઠવાના નથી. ઉદ્ધવ વાત ત્વમ તુ યાસ્યસી ગોવિંદમ ભક્ત કાર્યમ વિધાયત મચ્ચિતે મહતી ચિંતામ ત્વામ શ્રુત્વા સુખમાવહ. 3 અધ્યાયનો 55માં શ્લોકમાં ઉદ્ધવજી કે છે, હે ગોવિંદ, હે પ્રભુ,
આપ પરમધામ જવા ઈચ્છો છો, પણ મારા મનમાં એક મોટી ચિંતા છે, એ સાંભળીને આપ મને શાંત કરો. પ્રભુ, આગતો અયમ કલિર ઘોરો ભવિષ્યંતિ પુનઃ કલહ. ઘોર કળિયુગ આવી રહ્યો છે. આપ જેવા સ્વધામ પધારો ને તરત જ કળિયુગનો પ્રવેશ છે. અત્યારે 5120મું વર્ષ આ ચૈત્ર મહિને બેઠું. ભગવાન સ્વધામ ગયા ને આ 20મું વર્ષ ચાલે. 5120મું વર્ષ કળિયુગનું ચાલે છે. 5119 વર્ષ પૂરા થયા ને. ચૈત્ર સુદ એકમ રવિવાર 2:37 અને 30 સેકન્ડે ભગવાન સીધા, જેમ આપણે લાઇટનું બટન જે મિનિટે આપણે ઉદ્ઘાટનનો ટાઈમ હોય ને બટન ટાંકવાનું, એમ ભગવાન સ્વધામ ગમન કરી ગયા છે. અને તરત જ કળિયુગ બેઠો. 19 પૂરા થઈને 20મું ચાલુ છે. હજી 4,26,881 વર્ષ બાકી છે. પહેલું ચરણ છે કળિયુગનું. અને ત્યારે પરમાત્માને ઉદ્ધવ કહે છે કે જીવોનું શું થશે? પ્રભુ, આપ પધારો છો. ફરી વખત આપ જ્યારે પ્રગટ થયા ને ત્યારે ચારે તરફ અંધકાર હતો. 8મે જન્મમાં એનો અર્થ એ છે અંધારી મેઘલી રાત, પણ જગતમાં મેઘલી રાત હતી. ભગવાને મેઘલી રાતને દૂર કરી અને જગતમાં ભક્તિનો સૂર્યોદય, ધર્મનું સ્થાપન કર્યું. પ્રભુ, હવે શું થશે? ભગવાન ભક્તનો આ સવાલ એમણે સાંભળ્યો ને ત્યારે ભગવાને આખા વિશ્વને માટે વરદાન કહી શકાય એવું વાક્ય બોલતા એમ કહ્યું કે હે ઉદ્ધવ, મૃત્યુલોક છોડીને ગૌલોક, ક્ષીરસાગર કે વૈકુંઠમાં જવાનો નથી, પરંતુ ભગવાન આંખો બંધ કરી ગયા કે મહાપ્રયાણ બાદ હું આ શ્રીમદ ભાગવત રૂપી સરોવરમાં મારો દેહ મૂકું છું, એમાં સમાઈ જવાનો છું. શ્રીમદ ભાગવત એ ભગવાનનું વાંગમય સ્વરૂપ છે, વાણી સ્વરૂપ છે. ભાગવતનો એક એક શબ્દ એ ભગવાનમય છે. અને એ ભાગવત આપણે ત્યાં પધારે ને એટલે 3 વાના થાય એમ કાયમ કથાકારો અને સંતો કહે છે. ભાગવત પધારે એટલે કુળની પવિત્રતા, બીજું કાર્યની સફળતા, અને ત્રીજું પિતૃઓનો મોક્ષ. આ 3 વાના થાય ભગવાન પધારે એટલે. તો આજે ભગવાન પધાર્યા છે ત્યારે એવા ભાગવત ભગવાનને વંદન કરી કથા છે ને અંદરનો રંગ ચડાવે, પણ ભીતર રંગાવવું જોઈએ. અંતઃકરણના પડળો રંગવા માટે આ કથા છે. અંતઃકરણના પડળો રંગાય ને ત્યાં પછી પાપ ચોંટી શકે નહીં, કુવિચાર અડી શકે નહીં. અમુક આપણે એ પડ બાંધીએ ને પછી બીજી વસ્તુની અસર ન થાય. આ કથા કોણે ગાઈ? ભગવાન શિવજીઓ. શિવજી એ સુખદેવ છે, માં પાર્વતી એટલે ભવાની શિવજી પાસે શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતાનું રહસ્ય સાંભળતા હતા. ભગવદ્ ગીતા એવી શિવજીએ ગાય ને કે માં ભવાનીને આનો ગાનાર કોણ છે? તો કે તો શ્રી કૃષ્ણ, ગોવિંદ. તો ગોવિંદમાં રતિ થયો, એમાં પ્રેમ જાગ્યો કે પ્રભુ મને આ ગોવિંદ
જે ગીતાનો ગાનાર ગોવિંદ છે ને એનું ચરિત્ર સંભળાવો ને. ગોવિંદનું ચરિત્ર એ જ ભાગવત કથા. એટલે ભાગવત કથા પણ શિવજીએ ગાય, વ્યાસ, વાલ્મીકી, આ બધાએ. અત્યારે કેરીની ઋતુ છે ને, ધીમે ધીમે હવે પાકવામાં આવશે ત્યારે પેલા પોપટ જેવા પક્ષીઓ એ શું કરે, સાંચ મારે. કાલે પણ કથામાં એ શ્લોકમાં આવશે, એ ફળ એવું મીઠું થઈ જાય ને, આપણે એને હાક કહીએ છીએ, એ શાક એવું મીઠું થાય. પણ પક્ષીનું ટેવું હોય, વડના ટેટા, પીપર નો પેલી જે પેપડી આવે એ બધાને ખાય ને ત્યારે આમ કરતા એ થોડુંક હેઠે નાખી દે, એટલે હેઠે કીડી મકોડી જેવા જંતુ હોય એને કામ આવે. એમ આ મહાપુરુષોએ ગાયું છે, પણ આપણા જેવા જીવો માટે એને એઠું વ્યાચોસ્તિષ્ટમ જગત સર્વમ, બધું વ્યાસનું એઠું બધા બોલીએ છીએ, એમાંથી કંઈ બહારું નથી. વંદે વાલ્મીકી કોકિલમ, વાલ્મીકી ઋષિએ ગાયું, એ પણ એ જ છે. અને આ શાસ્ત્ર છે ને એ તમામ શાસ્ત્રોનો રસ એક કરી દીધો. અત્યારે મિક્સર આવ્યું એટલે ખબર પડે, જ્યુસ થઈ જાય. પછી કેળા, સફરજન, ચીકુ જે હોય તે, નારંગી, લીંબુ, એ જેમ રસ એક થઈ જાય ને જ્યુસ, એમ બધા શાસ્ત્રોનો રસ એક કરી અને આપણને મહાપુરુષો પાય છે. સૌ શાસ્ત્ર સબ ગ્રંથન કો રસ. આને કોણ ગાય છે? ગાવદ વેદ પુરાણ અષ્ટાદશ હજી ગવાયું છે. गावत वेद पुराण अष्टदश छहो शास्त्र सब ग्रंथन को रस मुनि जन धन संतन को सरबस सार्यंस सम्मत सब ही की आरती श्री रामायण जी की गावत संतत शंभु भवानी अरुघट संभव मुनि विज्ञानी व्यास आदि कवि बर्ज बखानी काकभूषुंडी गरुड़ की आरती श्री रामायण जी की आरती श्री रामायण जी की અંતઃકરણના પડળ રંગવા માટે 3 વાતો જરૂરી છે. એક શુદ્ધ આચરણ, પછી પવિત્ર મન અને બુદ્ધિ, અને ત્રીજું પ્રભુનું નામ સ્મરણ. અને કથામાં છે ને 2 પ્રકારના માણસો પધારે, એક પ્રભુ પ્રેમના તરસ્યા અને બીજા બ્રહ્મરસના તરસ્યા. જેને પ્રભુ પ્રેમથી આગળ બ્રહ્મરસ, આ બ્રહ્મ એ શું જાણવું હોય એ, પણ બંનેની તરસ એક જ છે, ભગવાનને મેળવવાની. અને ગમે એમ કરીને આ કથા વ્યાસપીઠ ઉપી પરબે પહોંચી જતા હોય, બંને તરસ્યા છે, પણ આ રસ છે ને એમ એવો ગુપ્ત છે, એનો ખેલે અટપટો છે. ગંગા માતા એટલા માટે કહે છે કે ગુપ્ત રસનો ખેલ અટપટો, એ જલ્દી ન સમજાય. એ સમજવા માટે સતત તીવ્રતા જોઈએ. સમજીએ કે ન સમજીએ, આપણે ભૂખ લાગે ને એટલે ચાવીએ, ગમે એવું ચાવીએ પણ ખાઈએ તો છીએ. એમાં બ્રહ્મરસમાં, ભાગવત કથામાં આપણું મન લગાડેલું રહેવું જોઈએ. જાણ્યા જેવી રે વાતો જાય છે અજાણ માને અધૂરિયાને ન કહેવાય રે. જાણ્યા જેવી રે વાતો જાય છે અજાણ માને અધૂરિયાને ન
ફરો પાનબાઈ અચાનક અંધારા થાશે જી અચાનક અંધારા થાશે જી. બ્રહ્મરસ માટે ભગવાનના બે સ્વરૂપ છે, એક અર્ચા સ્વરૂપ અને બીજું નામ સ્વરૂપ. મૂર્તિ એ અર્ચા સ્વરૂપ છે. આપણા ઘરમાં ભગવાનની સોનાની, ચાંદીની, તાંબાની કે પથ્થરની મૂર્તિ હોય ને એ અર્ચા સ્વરૂપ છે. પણ આ ભાગવત છે એ નામ સ્વરૂપ. ભાગવતમાં ભગવાન શબ્દ રૂપે બિરાજે છે. ભાગવતમાં જેટલા શબ્દો છે એ શ્રી કૃષ્ણ અને શબ્દોમાં છુપાયેલા અર્થો એ શ્રી રાધિકાજી. રાધા કૃષ્ણને બિરાજવાની નિકુંજ એ ભાગવત. ભાગવતમાં ભગવાનનો અખંડ નિવાસ છે. ભાગવતમાં 12 સ્કંદ છે અને 12 સ્કંદ બહુ સુંદર રીતે ગુજરાતીમાં કોઈ સંતે ગાયું છે. આંબો અખંડ ભુવનથી ઉતર્યો આંબો અખંડ ભુવનથી ઉતર્યો વ્રજભૂમિમાં આંબાનો વાસ સખી રે આંબો રોપિયો વ્રજભૂમિમાં આંબાનો વાસ સખી રે આંબો રોપિયો દ્વાદશ સ્કંધ આંબાના થડ થયા દ્વાદશ સ્કંદ આંબાના થડ થયા 335 અધ્યાય છે ડાળ સખી રે આંબો રોપિયો 335 અધ્યાય ચીડાળ સખી રે આંબો રોપિયો 18,000 શ્લોકના બે તીરથ 18,000 શ્લોકના બે તીરથ 500 લક્ષ અક્ષર આંબે પાન સખી રે આંબો રોપિયો 500 લક્ષ અક્ષર આંબી પાન સખી રે આંબો રોપિયો પ્રકરણ 43 ના બે ઝુમખા પ્રકરણ 43 ના બે ઝુમખા શ્રીમદ ભાગવત આંબાના ફળ સખી રે આંબો રોપિયો શ્રીમદ ભાગવત આંબાના ફળ સખી રે આંબો રોપિયો તે ફળ શ્રી શુકદેવજી વેડીને લઈ ગયા તે ફળ શ્રી શુકદેવજી વેડીને લઈ ગયા
પરીક્ષિત બેઠા છે ગંગાને તીર સખી રે આંબો રોપીયો. પરીક્ષિત બેઠા છે ગંગાને તીર સખી રે આંબો રોપીયો. તેર સરેલો પરીક્ષિતના શ્રવણમાં. તેર સરેલો પરીક્ષિતના શ્રવણમાં. ખરો અનુગ્રહનો આધાર સખી રે આંબો રોપીયો. ખરો અનુગ્રહનો આધાર સખી રે આંબો રોપીયો. આંબો રોપીયો. આ ભાગવતજી જે દર્શન થાય છે ને, આમાં 18,000 શ્લોક, 12 સ્કંદ, 300 લાખ અક્ષર, 43 પ્રકરણ. એ કોને હૃદયમાં લીધો? શ્રવણથી, કાનથી. સુખદેવજીએ પરીક્ષિતના કાનમાં રેડ્યો અને પરીક્ષિતને ભગવાનના દર્શન થયા. ભાગવતજી ભગવાન થઈને ઉભા રહ્યા એના હૃદયમાં. છેલ્લે આ કથામાં આવશે કે પ્રભુ બસ હવે મને ભગવાન બોલાવે છે, આવ. ભાગવતમાં 12 સ્કંદ. બીજું શું? જેના વડે શોક અને મોહની નિવૃત્તિ થાય અને ભવસાગરમાંથી તરી જવાય, એનું નામ ભાગવત. ભાગવતની બીજી વિશેષતા એ કે માત્ર ભગવાનના જ ગુણગાન નહીં, પણ ભગવાનના ભક્તોનો મહિમા પણ ભાગવતમાં ગવાયો છે. અમરીશ રાજા, બલિ રાજા, ભીષ્મ પિતામહ, ભગવાન એમ કહે છે કે મારો અપરાધ જીવ કરે ને તો હું ક્ષમ્ય કરી લઉં, પણ મારા ભક્તનો કોઈ અપરાધ કરે તો હું સહન કરતો નથી. હું ભક્તોના વશમાં છું. ભગવતામ ઉદિતમ પ્રોક્તમ ઇતિ ભાગવત. ભગવાન દ્વારા જે કહેવાયું એ ભાગવત. શ્રીમદ ભાગવત એ શાસ્ત્ર છે, પુરાણ છે અને સંહિતા છે. મૂળ વેદ મંત્રોને સંહિતા કહે છે. વૈદિક સાહિત્યનો એક ભાગ તે બ્રાહ્મણ ગ્રંથ. એના 3 વિભાગ, વિધિ, આરણ્યક અને ઉપનિષદ. એમ વિધિ કર્મ માર્ગ બતાવે, આરણ્યક ભક્તિ માર્ગ બતાવે અને ઉપનિષદ જ્ઞાન માર્ગની પ્રશંસા કરે. આ રીતે શાસ્ત્ર છે ને એનો આપણા પર શાસન છે. શાસન કઈ રીતે? કોઈ પણ કાર્ય આપણે મુહૂર્ત જોવરાવીએ, દરેક કાર્યમાં મુહૂર્ત જોવરાવીએ. આપણા 16 સંસ્કાર છે એ શાસ્ત્ર પ્રમાણે રચેલા છે અને એ આપણે 16 સંસ્કારમાં પણ શાસ્ત્રોનું જ શાસન છે. મૃત્યુની વિધિ તો એ શાસ્ત્ર, લગ્નની વિધિ શાસ્ત્ર પ્રમાણે, વૈદિક પરંપરા તો શાસ્ત્રનું આપણા પર શાસન છે. સંહિતા એ વેદ મંત્રો, પુરાણ દિને દિને નવમ નવમ, દરરોજ નવું લાગે એ પુરાણ. આપણે કહીએ ને પુરાણ કરી દીધું, જમીનને પાછી પૂરી દઈએ હતી, એમ દરરોજ નવું લાગે એ ભાગવત. એવા ભાગવતમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ અને પરમ ભાગવત શ્રી સુખદેવજીને નમસ્કાર. પણ નમસ્કાર એટલે શું? વંદન, પ્રણામ અને નમસ્કાર ત્રણેયમાં પ્રતિજ્ઞા છે કે આપણે વંદન કરવું, પણ પહેલા દર્શન થવા જોઈએ. દર્શન વિના વંદન નહીં. દર્શન, વંદન એ કેવળ શારીરિક ક્રિયા નથી, ભાવ છે. આપણે ભાવથી વંદન કરીએ. હમણાં રામજી મંદિર, બહુચર માતા, રાધા કૃષ્ણ,
તો એના સ્વરૂપો આપણા મનમાં આવે. એમ બોલી કે રામજી મંદિર જવું છે એટલે સીધું શિર મુકુટ કુંડલ તિલક ચારુદાર અંગ વિભૂષણમ આજાન ભુજ શરચાપધર સંભ્રામ ચિત કરદૂષણ. સીધું યાદ આવે કે ધનુષધારી રામ, બાજુમાં સીતાજી, એક બાજુ લક્ષ્મણજી. આપણા મનની અંદર દર્શન થઈ જાય, માનસિક દર્શન કહેવાય. રાધા કૃષ્ણ હાથમાં બંસીધારી, બંસી વિભૂષિત કરાન નવનીત આભાત. હમણાં બોલ્યા ને હાથમાં વાંસળી, બહુ સુંદર અર્થ હમણાં મને વિચાર કરતા મળી આવ્યું. ભાઈ શ્રી કૃષ્ણ ભગવાને ગોવર્ધન તોડ્યો, એક ટચલી આંગળીએ તોડ લીધો. ગોવર્ધન માત્ર ટચલી આંગળીએ તોડ્યો, કેટલો વજનદાર. જ્યારે 1.5 વેતની વાંસળી એને 2 હાથે ઉપાડે કૃષ્ણ, ત્યારે સંતોષ જવાબ આપે એનો કે હે કૃષ્ણ, ગોવર્ધનમાં ભાર છે, જ્યારે તમારી વાંસળીમાં તુરિયાનો તાર છે. એ જણજાણે જણ જણ ઝાલર વાગી એમ ગાય ને, એ તુરિયાનો તાર. જાગ્રત, સ્વપ્ન, સુષુપ્તિ અને પછી એ તુરિયા અવસ્થા, ચોથી અવસ્થા. બસ તાર લાગી જાય ભગવાન સાથે, એ તુરિયા અવસ્થા. ખાવા પીવાનું તરસ પણ એને લાગે ને, પરાણે પાવતો. એવા સંતો અમે પ્રભુ કૃપાએ દર્શન થયા છે. 21 દિવસ પાણી ન પીધું હોય છતાં એની મોજમાં બેઠા હોય. તુરિયા અવસ્થા. અને તુરિયાનો તાર વાંસળીમાંથી નીકળે. બ્રહ્મનાદ, બંસીનાદ, અનાહતનાદ. અનાહતનાદમાં સાધક ધ્યાનમાં બેસે ને, ઘંટ નગારા વાગવા માંડે. બ્રહ્મનાદમાં ઓમકાર, બ્રહ્માંડના ઈશ્વરના દર્શન થવા માંડે અંદર. બંસીનાદ, પ્રભુ તરફ એને શરણે જવાનો. સારોમાં સારો સૂર હોય તો બંસીનાદ, એ સૌથી ઊંચો પણ આમ સહેલો. પણ એ બંસીનાદમાંથી તુરિયાનો તાર નીકળવો જોઈએ, એના મય બનવાનો. એ તારમાં પછી ક્યાંય ગાંઠ ન હોય, વાસના રૂપી ગાંઠ ન હોય, તાર સીધો. જેમ એક તારાનો તાર હોય એમાં ગાંઠ ન ચાલે, અને કોઈ પણ એવું તંતુવાદ્ય જે છે એમાં ગાંઠ ન ચાલે. તાનપુરો છે, 4 તારો, 4 વેદ છે, તુરિયાનો તાર. ત્યારે સંતોએ ગાયું ને, જણન જણન ઝાલર વાગી, એ તુરિયાનો તાર. देखंदा कोई परखंदा कोई निरखंदा रे कोई आदल માં જણણ 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 જણ ઝાલરી વાગે. જણણ 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 જણ ઝાલરી વાગે. નવે દરવાજા નવે રમકતા, નવે દરવાજા નવે રમકતા. દસમે મોલે વો દેખાય, સોઈ મહેલ में મરમ બોલે. સોઈ મહેલ में મરમ બોલે. આપ ત્યાગે વો ઘર જાય. જણણ 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 જણ ઝાલરી વાગે. જણણ 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 જણ ઝાલરી વાગે. જણણ 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 ઝાલરી રે વાગે. 9 દરવાજા, શરીરના 9 દરવાજા છે. કૃષ્ણ એ તુરિયાનો તાર 2 હાથે મથ્યા ને, ત્યારે તાર નીકળ્યો. એટલે કહેવાનું કે પ્રભુ ગોવર્ધન ધારણ કરવામાં ભાર છે,
અને વાંસળીમાં તો તુરિયાનો તાર છે. કૃષ્ણ વાંસળી જોઈએ એટલે કૃષ્ણ રૂપ યાદ આવે. નાગ દેવતાના આભૂષણ, ડાક ડમરું, શિવજી યાદ આવે. એના દર્શન મનથી થઈ જાય. શિવ મંદિરે જવું એટલે આપણા મનમાં આવી જાય. એમ દર્શન પછી વંદન છે. વંદન એ ભાવ છે, ક્રિયા નથી. માત્ર ક્રિયા છે પણ ભાવ છે. એટલે વંદન કરે છે. સચ્ચિદાનંદ રૂપાયમ વિશ્વોત્પત્યાદિ હેતવે તાપત્રય વિનાશાય શ્રી કૃષ્ણાય વયમ નમઃ. ભગવાનને વંદન. સતચિત અને આનંદ સ્વરૂપ એવા પરમાત્મા. અને એ પરમાત્માના કેવા ઉપકારો છે આપણી ઉપર. પહેલા તો મનુષ્ય દેહ આપ્યો, બીજા કોઈ દેહમાં ભાગવત કરેવી કે કોઈ પશુ પંખીએ કે કહીએ કે મારે ભાગવત કરાવવું. મનુષ્ય દેહ એવો છે એ ભગવાનને પધરાવી કે બડે ભાગ મનુષ્ય તનુ પાવા સુર દુર્લભ સબ ગ્રંથ નિગાવા. બડે ભાગ માનુષ તનુ પાવા સુર દુર્લભ સબ ગ્રંથ નિગાવા. મનુષ્ય દેહ એવો છે કે જેને શાસ્ત્રો અને સંતો ગાય છે. ધન્ય મનુષ્ય દેહ. મનુષ્ય કર્મ કરવામાં સ્વતંત્ર છે. કર્મ દ્વારા મનુષ્ય નરમાંથી નારાયણ બને અને નરાધમ પણ બને છે. કર્મથી બધું થાય. કર્મથી ચરણમાં લક્ષ્મી લેટતી અને કર્મથી કોઈ પાય ન દેતું. કર્મથી આજ બેઠા દેવળે દેવ પૂજાતા. કર્મથી માણસ નારાયણ બને અને કર્મથી એ જ માનવી નરાધમ પણ બને. વાલિયો નરાધમ હતો, એમાંથી નારાયણ સ્વરૂપ વાલ્મીકી રામાયણ લખી. મનુષ્ય કર્મ કરવામાં સ્વતંત્ર છે. શું બનવું એ મનુષ્ય. બીજું મનુષ્યમાં વિવેક શક્તિ છે. સત્ય અસત્ય એનામાં મા બેનનો ભેદ મનુષ્ય કરી શકે, પશુ પંખી નથી કરી શકતા. ત્રીજું પ્રકૃતિ પર વિજય માણસે મેળવો. જો દરિયામાં તરવા માટે આગબોટ બનાવી, સ્ટીમર વાણ બનાવ્યું, હોડી બનાવી, અને આકાશમાં તરવા માટે વિમાન બનાવ્યું, એ પ્રકૃતિ પર વિજય છે, કુદરત પર વિજય. ચોથું સ્વભાવ. માણસ છે ને એ સ્વભાવ બદલી શકે, પશુ એનો સ્વભાવ બદલી શકે નહીં. પશુ એનો મૂળ સ્વભાવ. માનવ મહામાનવ બની શકે. પરમાત્માને પ્રાપ્ત કરવાની શક્તિ માણસમાં છે. આ શ્લોક હમણાં ગાયો ને એમાં પરમાત્માનો પરિચય છે. સચ્ચિદાનંદ રૂપાય. ભગવાનનું રૂપ કેવું? સત ચિત અને આનંદ.